बहुत शेमफुल है वट एवर हैपन कि गल ये होंगी है भी आप कह दें कि गर्ल्स बॉयज़ के नाल कंफर्टेबल नहीं है या फिर उन्होंने अलग रखो बट गर्ल्स के ही सेफ नहीं है। बहुत मंदभागी घटना जिन्होंने कह लो कि होना नहीं सी चाहिए। हमेशा इदा होंदा है कि कोई भी गलती होंदी है कोई भी जुर्म होंदा है ना उन्होंने सज़ा मिल जाती है बट वो चीज़ रिपीट होंदी है। ये तां ही होंदा है क्योंकि उन्होंने सज़ा इदा की होंदी है कि जिहड़ी लोगों को कोई सबक नहीं दे पाती। जे सज़ा इदा की होएगी भी जिहदे नाल बाकियां नूं एक सबक मिल रहा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम दे विच इदां दी चीज़ां घटन। तुसीं किसी नूं किसी चीज़ तो रोक के किसी चीज़ लिए रोक नहीं सकते। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तुसीं फोन ले लोगे करन वाले ने कर ही लेना। ठीक है, तुसीं फोन्स नूं बंद करना या फिर किसी नूं किसी चीज़ तो रोकना उस चीज़ का सल्यूशन ही नहीं है। सल्यूशन ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं है। सल्यूशन ਇਹਦਾ ਇਹ है भी उस चीज़ की सज़ा ही इदां दी होवे कि दोबारा ये चीज़ रिपीट ही ना हो। पुलिस प्रशासन के वालों बयान सामने आ रहे हैं कि कुड़ी के वालों सिर्फ अपनी वीडियो जी है वायरल की गई, अपनी वीडियो भेजी गई है, होर किसी कुड़ी की वीडियो नहीं बनाई गई। तो तुहानूं की लगता किते ना किते चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी की इमेज खराब होने तो बचाने लिए एज ए बयान जारी किए जा रहे हैं या कुछ होर की असल दे अजे आई है सिर्फ उन्हें अपनी वीडियो वायरल की? उन्होंने वीडियोज़ देख रहे हैं, अद्धी रात को प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्ने सारे स्टूडेंट्स मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियोज़ आईयां ने बच्चों एंबूलेंसिस दे विच जाके लैके जा रहे हैं। बट द थिंग इज कि जो उन्हें अपनी वायरल की हुई तो बाकियों को की लेना देना सीगा। इत्थे आ कुछ हो रहा, आई डोंट थिंक सो इट विल बी सेफ इन फ्यूचर फॉर मी एंड फॉर माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स टू। ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है कि नहीं हुआ, आपको इंटरनली देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जो सच है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस मैटर को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है? यूनिवर्सिटीज़ का तो मैम एक्चुअली काम ही यही होता है बिकॉज उनको होता है कि उनका जो सो कॉल्ड फेम है वो ख़राब ना हो जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਮਐਸ ਕਾਂਡ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਐਮਐਮਐਸ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मैम, जो थोड़े दिन पहले एमएमएस कांड जो हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत शेमफुल है वट एवर हैपन कि गल ये होंगी है भी आप कह दें कि गर्ल्स बॉयज़ के नाल कंफर्टेबल नहीं है फिर उन्होंने अलग रखो बट गर्ल्स के ही सेफ नहीं है। बहुत मंदभागी घटना जिन्होंने कह लो कि होना नहीं सी चाहिए। ਤੇ ਮੈਮ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਗਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਜ਼ਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊਡ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਸ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ।
ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਮ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਟਸ ਹਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਹਰ ਚੋਇਸ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਮੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਵ ਰਾਈਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗੀ। ਮੇ ਬੀ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਟਵੀਨ ਹਰ ਐਂਡ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਮ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? आई थिंक ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਥਾਟਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਅਬਵ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ 60+ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਸੇਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਨ ਅਬਰੋਡ? ਇਨ ਅਬਰੋਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ, ਯੂ ਨੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਫ इन फ्यूचर फॉर मी एंड फॉर माई सिस्टर एंड फ्रेंड्स टू। क्या नाम है मैम आपका? अदिति शर्मा। मैम जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैम
सुन के तो बहुत बुरा लगा कि ऐसी चीज़ें, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हॉस्टल्स में बच्चों को बहुत ही सेफ्टी कंसर्न से वो भेजते हैं। स्पेशली वो कहते हैं कि पीजी में मत रहो, हॉस्टल में रह लो, बिकॉज़ हॉस्टल में सेफ्टी उनको लगता है कि प्रॉपर अंडर कंसीडरेशन में है, वार्डन के अंडर है। तो ये बहुत गलत है जो भी वहाँ पे हुआ, सुनने में बहुत बुरा लगा। मैम यहाँ पे आपने सेफ्टी की बात की है ना, तो आपको क्या लगता है कि वार्डन जो हमारे है ना कॉलेजेस में तो हमारे पास टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं ना, जो हमें गाइड करते हैं, सही गलत के बारे में बताते हैं, वहीं हॉस्टल में हमारी देख रेख करने के लिए हमारे पास वार्डन होती है। तो इस सारे केस में आपको लगता है कि वार्डन कहीं पर रिस्पॉन्सिबल है? वार्डन यस रिस्पॉन्सिबल है। अभी तो जैसे केस का प्रॉपरली तो उन्होंने बताया नहीं, बट आई थिंक बच्चों ने पहले भी उनसे कंसर्न करने की कोशिश की होगी एंड एट दैट टाइम दे कैन टेक द एक्शन, बट उन्होंने नहीं लिया। अब ये इंटरनल स्टोरी दे नोज, बट आई थिंक वार्डन का रोल तो होता ही है। वार्डन इज़ एवरीथिंग, मतलब हॉस्टल में तो वार्डन के ऊपर ही सब बच्चे को छोड़ के जाते हैं। पेरेंट्स उनसे ही पूछते हैं कि हाँ आप हमारे बच्चे को, जो भी है सेफ्टी मेजर आपके हाथ में है। तो ये तो बच्चों ने रीच करने की कोशिश की होगी, मुझे तो ये लगता है, बाकी उन्होंने नहीं किया होगा कंसीडर। मैम डू यू फील कि अब हॉस्टल्स में भी मोबाइल फ़ोन्स बैन कर देने चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मोबाइल फ़ोन से तो देखो एवरीथिंग, इट इज़ एवरीथिंग, वहाँ से सब कुछ, मतलब आप उसको अच्छे के लिए बैड के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मोबाइल फ़ोन्स तो बैन नहीं होने चाहिए, उससे एजुकेशनल मटेरियल आपको इतना मिलता है। आजकल तो सारा काम ही ऑनलाइन है, तो मोबाइल फ़ोन्स तो बैन नहीं होना चाहिए। मैम कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो पहले बातें सामने आ रही थी मीडिया रिपोर्ट से कि उस लड़की ने 60 अबव गर्ल्स की वीडियो वायरल करी है और उसके बाद लड़कियों की तरफ से सुसाइड भी अटेम्प्ट किया गया है, तो उसके बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बयान सामने आ रहे हैं, एसएसपी मोहाली का भी ये बयान सामने आया है कि किसी भी लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया और उस लड़की ने सिर्फ अपनी ही वीडियो वायरल की है। तो आपको लगता है कि वीडियो वायरल खुद की है ये उसने अपनी वीडियो खुद भेजी है अपने बॉयफ्रेंड को, उसके बाद आगे वो वीडियो सोशल मीडिया पे जहाँ पे वायरल हुई है वहाँ पे गई है? ये तो देखो, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मैटर है, क्योंकि हर ओपिनियंस, मेन बात है ओपिनियंस ही नहीं मैच कर रहे। कोई कहता है, वो आपने देखी होगी उसकी फुटेज जहाँ पे वार्डन उसको स्कोल्ड कर रही है कि हाँ तुमने क्यों किया एंड ऑल, क्यों कर रही हो, तो शी साइड कि मैं तो जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक्यूज्ड बॉय है कौन है, उन्होंने बोला शिमला का है। अब वो कह रही है कि मैं जानती नहीं हूँ, कोई कह रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड है। पहले तो बात ही नहीं ये समझ आ रही है। वुमेन सिक्योरिटी को देखते हुए, गर्ल्स की सिक्योरिटी को देखते हुए, व्हाट डू यू वांट कि सरकार जो इसमें जो दोषी है उसको क्या सज़ा दे? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी मैटर होता है, लेट इट बी सुसाइड, लेट इट बी एनीथिंग, वहाँ पे आपको प्रॉपरली देखना चाहिए। ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है कि नहीं हुआ, आपको इंटरनली देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जो सच है। गलत नहीं कि ऐसे बोल दिया कि नहीं हुआ, कोई कह रहा है कुछ है, ये है, ऐसे नहीं। प्रॉपरली उस मैटर को कंसीडर करें और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो चेकआउट करते ही हैं, बट प्राइवेट में भी प्रॉपरली से चेकआउट किया जाए और मैटर को देखा जाए, सबके ओपिनियंस लिए जाएं, स्टूडेंट्स के ओपिनियन लिए जाएं कि हाँ जी ये क्या हुआ, क्योंकि स्टूडेंट गलत नहीं बोल सकते। ऐसा तो है नहीं है कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसने बोला कि झूठ बोलते हैं और बोली जाओ, तो ऐसा नहीं होता। उनको जाके पर्सनली उन चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ेगा कि सेफ्टी है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है, इंटरनली है, कौन से सोर्सेज है जो बीच में मिले हुए हैं। जैसे स्टूडेंट है वो, अब कुछ एक इकलौती तो हो नहीं सकती है, 60 गर्ल्स का कर रही है मतलब, और इकलौती तो नहीं होगी, बहुत सारे एक्यूज्ड होंगे, तो उस पर गो थ्रू उनको करना चाहिए। प्रॉपरली मैटर को सामने लाओ, झूठ बोलने से कोई काम भी नहीं चलने वाला। मैम कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस मैटर को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है? बहुत, यूनिवर्सिटीज़ का तो मैम एक्चुअली काम ही यही होता है, बिकॉज उनको होता है कि उनका जो सो कॉल्ड फेम है वो ख़राब ना हो जाए, तो रियलिटी वो दिखाते नहीं है कि क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनके और स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, तो उस पर फिर बहुत प्राइवेट का तो मेनली यही रहता है कंसीडरेशन। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ
ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ।